आता पेपर सेकंडच्या बाबतीमध्ये काय सिलेबस आहे तो अभ्यासणार आहोत. चालू शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये बीकॉम थर्डचा जो बदललेला सिलेबस आहे त्यामध्ये पेपर 1 चा सिलेबस आपण अभ्यासला. त्याच्यानंतर पेपर सेकंडला नेमकं तुम्ही काय शिकणार आहात त्याबद्दल माहिती घेऊ. हा देखील ड्राफ्ट सिलेबस आहे. हा देखील फायनल तोच सिलेबस होईल. बीकॉम थर्ड पार्ट 3 सेमिस्टर 5 याचा ऑप्शनल पेपर जो आहे तो सेकंड भाग इथं तुम्हाला बघायला मिळेल. पेपर सेकंड मध्ये याचे देखील 4 टॉपिक असतील तुम्हाला, जे 32 मार्कासाठी प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आणि 10 मार्कासाठी 8 मार्कासाठी थेरी प्रश्न असेल. 10 मार्क जे असतील ते इंटरनल, असा हा 50 मार्काचा तुम्हाला सेमिस्टर 5 ला पेपर सेकंडचा पेपर असणार आहे. Now we have to learn the syllabus content. There are 4 topics. One is the overhead, meaning classification of overhead, concept of allocation, absorption, apportionment and reapportionment of overhead, absorption of overheads unit second, meaning methods of absorption, production unit method, percentage on direct material cost, percentage on direct wages, percentage of direct wages, percentage of prime cost, direct labor hours, methods, machine hour rate, apportionment, reapportionment of overheads. These 2 topics are same, overhead and absorption of overhead. Now this is the overhead topic which may be known as a general expenditure which have incurred other than direct material, direct labor and direct expenses. Those expenses which are incurred in generally they known as overhead. These overheads may be different types of overheads, may be factory overhead, administrative overheads, selling and distribution overheads. As per their nature, we have to be calculate the indirect cost is known as an overhead. तर या टॉपिक मध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात, तर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर शिवाय जी जादाचा इन्कम खर्च झालेला असतो, जो डायरेक्ट नाही आहे मात्र इनडायरेक्ट आहे, या खर्चाला आपण ओव्हरहेड म्हणतो. यामध्ये तुम्ही अलोकेशन कसं केलं जातं, ऍब्झॉर्प्शन, अपॉर्चमेंट, रिअपॉर्चमेंट ऑफ ओव्हरहेड या बाबतीमध्ये तुम्हाला माहिती जी आहे ती माहिती मिळेल. तर हा जो खर्च आहे तो कशाच्या तरी बेसिस वरती कॅल्क्युलेट केला जातो, म्हणजे ते डायरेक्ट मटेरियलची त्याचं प्रमाण किती आहे किंवा पर युनिट त्याची कॉस्ट किती आली, त्याचं डायरेक्ट वेजेसच्या प्रमाणात किती प्रमाण आहे, प्राइम कॉस्टच्या प्रमाणात किती कॉस्ट कॅल्क्युलेट केलेली आहे, हे कॅल्क्युलेट करण्याच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स आपण इथं बघणार आहोत. पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, percentage on direct wages cost, percentage of prime cost. These are the methods of the absorption cost which have to be calculated. Machine hour rate. Now this is the one of the part of the overhead when we have to be given some machines on the higher basis or calculation of the cost, how machine is to be work in 1 hour, how much is to be charged. This is calculated in the machine hour rate. Suppose you are going to the sawmill or taking some machinery for the higher basis, the owner or the businessman has to charge some machine charges. Then how this machine is to be charged, this is calculated in machine hour rate. These are the some apportionment and reapportionment of the overhead you have to learn in the practical problems. In that case you have get ask a 16 marks practical program on apportionment and reapportionment of overhead. Now third topic is the reconciliation of cost and financial account, need for reconciliation of cost and financial account, preparation of statement of financial cost and financial accounts. Now you have to learn this topic related, if you remember, that reconciliation. This reconciliation you have learned in the 11th standard, known as a reconciliation of the cash book and passbook, BRS in short. But in the cost accounting you have to prepare one statement of the reconciliation related to the profit of the financial account and cost account. This calculated in the reconciliation of cost and financial account, because cost accountant has different methods, procedures and techniques of recording the cost accounting statement, cost accounting records, and the financial account have different methods, statement, techniques and the system they have maintained as per their rules regulation of the accountancy.
So in the company they have two accountants. One is the cost accountant and financial accountant. Actually require that profit of the one company show only one profit, but financial account show different profit and cost accountant show different profit. So we require to prepare finance reconciliation of the cost accounting. नॉर्मली कसं आहे की कॉस्ट अकाउंटंट आणि फायनान्शियल अकाउंट यांचे रूल्स रेग्युलेशन वेगवेगळे आहेत, काही मेथड्स वेगळे आहेत, त्यांच्या टेक्निक्स जे बुक रेकॉर्ड करायचे आहेत त्या वेगवेगळ्या असल्यामुळे दोघं देखील कंपनीमध्ये एकाच कामाला असतील. कंपनी एकच आहे मात्र दोन अकाउंटंट आहेत, त्यामुळे यांचे जे बुक्स ऑफ प्रॉफिट दाखवतात ते वेगवेगळे दाखवतात. तर हे एकत्र करून नेमका कंपनीचा प्रॉफिट काय आहे हे समजण्यासाठी आपण रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग घालतो. जसं आपण 11वी मध्ये पासबुक आणि कॅशबुकचा बॅलन्स एकत्र केला की नेमकं बँकेच्या नुसार आपला कॅशबुकचा बॅलन्स दाखवेल का, किंवा आपल्या कॅशबुक नुसार बँकेचा पासबुकचा बॅलन्स कसा दाखवेल, यासाठी आपण जसं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट घातलं तसंच आपण इथं कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये फायनान्शियल अकाउंटचा प्रॉफिट आणि कॉस्ट अकाउंटंटचा प्रॉफिट यांचं रिकन्सिलेशन करणार आहोत. आणि ते जे स्टेटमेंट बनवलं जातं त्याला म्हणतो आपण रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अँड फायनान्शियल अकाउंट. युनिट 4 जे आहे ते ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग आहे. या ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये आपण जे ओव्हरहेड कॅल्क्युलेट केलं ती ट्रॅडिशनल मेथड होती. जसं इंडस्ट्री इव्हॉल्युशन होऊ लागली, जसं डायनॅमिकपणा येऊ लागला इंडस्ट्रीमध्ये बिझनेसमध्ये, त्यानुसार कॉस्टिंगचे आपण वेगवेगळ्या टेक्निक्स किंवा मेथड्स वापरू लागलो. त्यामधलीच एक मेथड आहे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग. ही ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक काय आहे नेमकं, तर या टेक्निकमध्ये आपण ऍक्टिव्हिटी वाईज कॉस्ट काढतो. कंपनीमध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी केल्या जातात. काही रिसिप्टची ऍक्टिव्हिटी असते, काही प्रोडक्शनची ऍक्टिव्हिटी असते, काही हँडलिंगची ऍक्टिव्हिटी असते. तर ती ऍक्टिव्हिटी कशाशी रिलेटेड आहे, त्याच्यावरती खर्च किती झाला होता, या संदर्भात आपण कॉस्टचं जे काय हे असेल ते कॅल्क्युलेट करतो. त्याच्यामध्ये काय येईल, मिनिंग, ऑब्जेक्टिव्ह, ॲडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन्स ऑफ ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्रायव्हर, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ॲज पर द ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग. तर कॉस्टचं जे आपण स्टेटमेंट बनवणार आहोत ते स्टेटमेंट बनवत असताना कंपनीमध्ये कुठल्या ऍक्टिव्हिटीवरती किती खर्च झाला होता आणि तो खर्च बदलायला लावणारा जो ड्रायव्हर असेल त्याला आपण म्हणतो कॉस्ट ड्रायव्हर. की रिसिप्ट आहे की रिसिप्ट वरती किती खर्च झाला, तर याचं नंबर ऑफ रिसिप्ट किती होत्या यावरती डिपेंड आहे, म्हणून त्याला आपण म्हटलं जाईल कॉस्ट ड्रायव्हर. तर हा ओव्हरहेडचा पुढचा भाग आपण समजू की एक ऍडव्हान्स्ड मेथड. ओव्हरहेड ही झाली ट्रॅडिशनल मेथड आणि ऍक्टिव्हिटी बेस्ड झाली मॉडर्न कन्सेप्ट. तर याचे देखील रेफरन्स बुक सेम आहेत. SP जैन, KL नारंग, DK बहार अकॅडमिक पब्लिशर आहेत. लाल अँड निगम हिमालय पब्लिकेशन, रवी किशोर, ही सगळी बुक आपल्या लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहेत. याच्यानंतर जो पार्ट येतो तो म्हणजे नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर. हा खूप महत्वाचा भाग आहे, कारण तुमच्यामध्ये कन्फ्युजन जे आहे की नेमकं पेपर कसा असणार आहे. तर पेपर हा जो असणार आहे तो तुम्हाला 32 मार्काचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम असतील आणि 8 मार्काची थेरी मार्क असेल. हा टोटल पेपर जो असेल तो 40 मार्काचा. राहिले 10 मार्क हे कॉलेजकडे इंटरनल असतील. इंटरनल कॉलेज तुम्हाला ते असाइन करेल कशा पद्धतीनं, की शिवाजी युनिव्हर्सिटी ज्याप्रमाणे रूल्स रेग्युलेशन बनवेल किंवा काही इंटिमेशन देईल की सेमिस्टर 5 ला त्यांचे सेमिनार घ्या, ओरल एक्झाम घ्या किंवा असाइनमेंट घ्या, या पद्धतीने जसं शिवाजी युनिव्हर्सिटी सांगेल त्याप्रमाणे 10 मार्क तुम्हाला दिले जातील. मात्र तुमची 40 मार्काची जी आहे ती रिटर्न एक्झाम होईल. त्या रिटर्न एक्झाम मध्ये जो पेपर फर्स्ट, सेकंड आणि सेमिस्टर 6 ला पेपर थर्ड आणि फोर्थ होणार आहे याचे पेपर नेचर हे सारखं आहे. क्वेश्चन नंबर 1 जो असणार आहे तो 16 मार्क्स साठी असणार आहे. याच्यावरती 2 प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारले जातील 8-8 मार्कचे. याला ऑप्शनल असणार नाहीये, हा क्वेश्चन कंपल्सरीच असणार आहे. कदाचित एकाच टॉपिक वरती एकच प्रश्न एकच तुम्हाला टॉपिक असेल, मात्र क्वेश्चन 2 असतील. लक्षात येते. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये 3 क्वेश्चन असतील, मात्र सोडवायला लागणार आहे तुम्हाला 2. इथं जो सिलेबस किंवा टॉपिक जे असणार आहे ते वेगवेगळे 3 टॉपिक असतील. 3 टॉपिक वरती 3 प्रॉब्लेम विचारतील, मात्र तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये फक्त 2च सोडवायचे आहेत, जे 8-8 मार्कला तुम्हाला प्रॉब्लेम पडतील, असे 16 मार्क. हे झाले तुमचं 16 आणि 16 32 मार्काचे प्रॉब्लेम. लक्षात आहे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे राईट शॉर्ट आन्सर, याच्यामध्ये 4 शॉर्ट नोट्स विचारतील, तुम्हाला फक्त 2च सोडवायचे आहेत. 4-4 मार्कासाठी ह्या 2 शॉर्ट नोट असतील 8 मार्काला. अशा पद्धतीने हे 32 मार्काचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आणि 8 मार्काची थेरी हा तुम्हाला 40 मार्काचा
पॅटर्न असेल आणि हा जो सिलेबसचा क्वेश्चन पेपरचा जो पॅटर्न आहे हा सेमिस्टर 5 आणि सेमिस्टर 6 ला जे पेपर 1 आणि 2 ला असणार आहे तोच सेम सेमिस्टर 6 ला पेपर नंबर 3 आणि 4 साठी असणार आहे. धन्यवाद.